आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र बाणी सुखमणी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 8वीं अष्टपदी दे 7वें पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अपने ते किरपा कर रहे हैं, क्योंकि इस सारे पदे दे अंदर ही आपां नूं ब्रह्म ज्ञानियां दे लक्षण ते ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा जीव ब्रह्म दा ज्ञान लैके जो अपना मूल परमात्मा है ਉਹਦੇ अंदर अपने मन नूं अभेद करना सिख लैंदा है। जो साडे जीवन का मनोरथ है, क्योंकि असी सारे एक परमात्मा चों पैदा होए हां, जिन्ना चिर असी ਉਹਦੇ अंदर दुबारे लीन नहीं हुंदे उन्ना चिर साडा आवागमन का जिहड़ा चक्कर है उस दी समाप्ति नहीं होवेगी। भावें अज संसार के अंदर बहुत सारा ऐसा प्रचार भी हो रहा, ਜਾਂ ਆਪਾਂ भी ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ विचार कि आ जग मिठा ਅੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ, कि कोई जन्म मरण नहीं है, बस इत्थे ही है सारा कुछ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फिर सतगुर ਦੀ पावन पवित्र बाणी ਦੇ ਨਾਲ विचार करके अपने मन ਨੂੰ जोड़ने हैं। इधर सतगुरु पातशाह सानू समझा रहे हैं कि आ जिहड़ा हुण मनुखा अपने कोले शरीर है, जिसनों गुरबाणी दे अंदर घर का नाम दिता गया, देश का नाम दे दिता गया, खेत का नाम दिता गया, पिंड का नाम दे दिता गया, मसीत का नाम दे दिता गया, मंदिर का नाम दे दिता गया। बहुत सारे नाम ने अपने शरीर दे। जदों असी पातशाह की पावन पवित्र बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ने ते इहे जे घर पातशाह कहंदे आपां पता नहीं किन्ने क अगे धारण कर चुके हैं। ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए, कि हुण अपने कोले मनुखा शरीर का घर है। पता नहीं इहो जे किन्ने क शरीर असी धारण कर चुके हैं। कई जन्म भै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। चिरंकाल ए देह संजरिया, मिल जगदीश मिलन की वरिया, कि बहुत लंबे समय तो बाद चिरंकाल ये देही मानस की सानू मिली, जिहदे अंदर साडा मुख जिहड़ा कारज है वह है मिल जगदीश मिलन की वरिया। सारे जगत का जो ईश्वर है परमात्मा, उन्हों मिलन की साडी वारी दस रही है गुरबाणी। ते जदों फिर इस गल नूं साडे मन दे अंदर सोझी आउंदी आ, ते फिर जीव ब्रह्म का जिहड़ा ज्ञान है, अपने मूल का ज्ञान, उहनूं संगत दे विच आके ग्रहण करदा, ते उत्थे फिर उहनूं हौली हौली भेद आउणा शुरू हुंदा, ते फिर उस मालिक प्रभु दे नाल प्यार पैंदा। जदों इत्थे आपां नूं समझाया जांदा कि नर चाहत कछ और की और भई, चितवत रहियो ठगौर, नानक फासी गल परी। कि इंसान अपनी मत दे नाल कुछ होर चाहुंदा जिवें आपां चाहुंदे आ, ते हुंदा ओह आ जो परमात्मा दे भाणे ਉਹਦੇ हुक्म ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔरै ਕੀ ਔरै ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ गल करी। ते सारी जिंदगी इंसान आ जिहड़ी मोह रूपी ठगौरी परमात्मा ने लाई हुई है,
ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਗਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ 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 ਦੁਨੀ ਗਮਾਨ। ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਖੂਬ 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 ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਰ ਨਾਮ। ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜੀਵ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ।
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ, ਲੋਭ ਨਾ, ਮੋਹ ਨਾ, ਰੋਗ ਨਾ, ਸੋਗ ਨਾ, ਭੋਗ ਨਾ ਭੈ ਹੈ। ਦੇਵਹੀਨ ਸਨੇਹ ਸਭੋ ਤਨ ਨਿਹ ਪ੍ਰਗਟ ਅਗੇ ਅਛੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ। ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੇਹ। ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਹੀ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾ ਪਤਲੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੇ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾ ਪਤਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪਦੈਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਦਿਆਲੂ ਆ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨੀ ਆ ਇਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋ ਤਿਆਗੈ,
जगते रहे नरासा, काम क्रोध जय परसै नाहन, तेह घट ब्रह्म निवासा। क्योंकि ब्रह्म का निवास हिरदे दे होना किते सौखी गल नहीं है। औसत निंदा दो त्यागै, जगते रहे नरासा, काम क्रोध जय परसै नाहन, तेह घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जी नरको कीनी, ते एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। गुरु की किरपा दे नाल किसी विरले विरले जीव नूं ये जुगती मालक बख्शिश करदे आ। जिवें पानी दे अंदर पानी समा के एक रूप हो जांदा। जिहड़े जीवां ने अपने जीवन नूं गुरु मत अनुसार ढाल लिया ते ਉਹ फिर इस तरह ब्रह्म मूल दे अंदर अभेद हुंदे, जिवें पानी दे अंदर पानी अभेद हो जांदा। इसे करके आ जिहड़ा गुरमंत्र दा अभ्यास प्रभु दा सिमरन, इहनूं सारियां तो उच्चा कहता गुरबाणी। क्योंकि इस साधन तो बगैर जिन्ना चिर असीं नेत्र बंद नहीं करते, साडा ध्यान बाहरों मुड़दा नहीं। नेत्र बंद करके बैठ गए, थोड़ा जिहा समा रुकेगा, फिर ये विचारां दी सूखम माया साडी सुरती नूं दड़ा के लै जांदी है। कई बार ऐसा भी हुंदा, असीं बड़े प्यार दे नाल नितनेम पाठ बाणी पढ़नी शुरू कीती, 2 मिनट साडा मन हाज़र रहा। जदों असीं समाप्ति ते पहुँचदे हां, सुरती तां साडी कितों होर ही लभदी आ जाके। देखो कैसा खेल है, इन्हां गल्लां नूं समझण दी लोड़ है कि असीं तां गैर हाज़र हो गए ते बाणी फिर कौन पढ़ रहा सी। उदों साडी आत्मा बाणी पढ़नी शुरू कर दिंदी है कि ये मन सुन लवे। फिर आत्मा ही विरलाप करती है कि अज मेरा मन नहीं टिकिया। इस करके अपने इस शरीर दे अंदर मन एक खिडारी आ, आत्मा शरीर की मुखी आ, जिन्हें हर समय मन नूं समझाउणा हुंदा ते परमात्मा ते आत्मा का सदा मिलाप आ। ਜਿਹੜੇ जी फिर गुरु मंत्र दे ये जुगती नूं सिख लेंदे आ कि किवें असीं अपनी सुरती नूं बाहरों रोक के उस मालिक नाल जोड़ना। गुर किरपा जी नरको कीनी, ते इह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। फिर हौली हौली समा ऐसा मालिक बख्शिश कर दिंदे आ ते साडा मन ते परमात्मा एक रूप हो जाते हैं, जिन्हों ब्रह्म ज्ञान की अवस्था का नाम दिता गया। हुण सतगुरु पातशाह इत्थे समझा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अध्याखर। कहते ब्रह्म ज्ञानी का तां जे कोई वडियाई करनी चाहे, अद्धे अखर जिन्नी भी वडियाई नहीं कर सकता। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अध्याखर। इस शब्द नूं कई बार होर शब्द दे नाल कई इंसान संख्या नहीं कीती हुंदी, वो गलत पढ़ते हैं। इहदा मतलब अद्धा अखर, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अध्याखर, कि ओदा अद्धे अखर जिन्ना भी कोई जीव ओदा भेद नहीं जान सकता, ओदा अंत नहीं जान सकता। ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर। ठाकुर कहते ने पूजन योग नूं। जिवें आ हिंदू मत वाले भरा ने, सनातन मत वाले, यह मंदिरां दे अंदर पत्थर दीयां मूर्तियां बना के ठाकुर बना के उन्हां नूं पूजदे आ ते उन्हां नूं ठाकुर कहंदे ने। पर धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी घर ने ठाकुर कहा उस परमात्मा नूं जो अपना सारियां दा मूल है, जिन्हों आपां गुरबाणी च पढ़ते हैं, ठाकुर हमरा सद बुलंता, जो हरेक शरीर दे अंदर बैठा बोल रहा है ते जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई पावै। ते इत्थे हुण पातशाह समझा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर। जिमें साडा मालिक पूजन योग है, इसे तरह जिहड़े इस अवस्था वाले जीव ने
ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੰਸਨਹਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਦਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੀਭਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਫਿਰ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਫਿਰ 20 ਲੱਖ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਆ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਰਲਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਫੁਰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੀਵ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਝਗੜੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਗ ਕਊਆ ਮੁਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ।
कल्ला ज्ञान इकट्ठा करके जो संसार के अंदर आपां वेख रहे हैं धर्मां दे नां ते किवें झगड़े खड़े कीते जा रहे हैं। पातशाह हुण समझा रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। वो इक्को जी अवस्था जिहड़े मालिक हो जाते हैं वो तो फिर सारे एक दूसरे का भेद जानते हैं, एक दूसरे का सत्कार करते हैं। ते जिहड़े होर जीव आ अज्ञानता वस वो तो बहुत सारिया भी इधर उधर दियां गल्लां भी करते हैं। क्यों? वो परमात्मा की जिहड़ी शक्ति है उन्होंने किसी पैमाने के अंदर मापना चाहते हैं ते उहदी पमैश करनी चाहते हैं। पर गुरबाणी गुरु सानू ये भेद दस रही है भी वो मालिक का कोई पैमाना ही नहीं है, पमैश ही नहीं है। वो तो वो कम कर सकता जिहड़ा ज्ञान विज्ञान तो बाहर मरे हुए बंदियां नूं जिउंदा कर सकता। वो इतिहास के अंदर अनेक घटनावां ने जो आपां पढ़ते हैं फिर साडा प्यार बनता कि मृतक कहो जी बालनहार। पातशाह समझा रहे हैं फिर परमात्मा ते ब्रह्म के अंदर कोई भेद नहीं है। ना मालिक के अंत नूं कोई जान सकता आम जीव ते ना भी ब्रह्म ज्ञानियां दे अंत नूं जान सकता। हाँ उहदे बराबर की अवस्था वाला जिहड़ा जीव आ वो एक दूजी की गति नूं भेद नूं जानदे आ। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। अखीरलियां पंक्तियां च पातशाह समझा रहे हैं जिवें साडे मालिक का कोई अंत नहीं है, उहदे च अभेद हुए जीवां का कोई अंत पार नहीं। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। गुरु अर्जन देव साहब महाराज समझा रहे हैं ऐसे जीवां नूं तां भाई जिवें परमात्मा नूं आपां नमस्कार करते हैं ऐसे जीवां नूं तां मालिक पातशाह कहंदे नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। इस करके गुरु प्यारी साध संगत जिहड़ा जीव ब्रह्म दे नाल प्यार करदा परमात्मा दे नाल प्यार करदा मालिक उदों बहुत ज्यादा प्यार करता। भाई गुरदास जी के बचन ने चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। जे असी मन करके परमात्मा वाले पासे नूं एक कदम पुटदे हां तो करोड़ा पैंडे सानू मूहरे आके मिलण लई तैयार खड़ा। इस करके लोड़ है आपां नूं अपने जीवन के अंदर समय का कोई भरोसा नहीं किन्ना है। जिहड़ा चल रहे सुआस ने इन्हां दे विचों कुछ ना कुछ समा जरूर उस परमात्मा की याद च बतीत करिया करिए, उहदा नाम सिमरन करिया करिए, उहदी सेवा करिया करिए, उहदी बंदगी करिया करिए जो साडे जीवन का जरूरी अंग है। ते इह तो बगैर साडा छुटकारा नहीं। कहो नानक इह सत विचारा बिन हर भजन नाहि छुटकारा। आओ फिर हुण बाकी का समा आपां परमात्मा का भजन करिए, गुरमंत्र का अभ्यास करिए। हाँ जी करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू